परमात्मने नमः। प्रणाम। गुरुगीता चैनल को आपण मानंको स्वागत जनाऊँ। आजिर विषय योग कौन, योगरे कर्म कुशलता कौन। पतंजलि योग दर्शन रे चित्त वृत्ति निरोधर साधना को योग कहा जाए। निश्वास प्रश्वास रे जाउथिबा वायु उपरे ध्यान को केंद्रित करी साधना करा जाए। एही साधना रे योग करू करू आत्मस्वरूपर स्थिति ज्ञान हुए। गीतारे स्वाभाविक थॉट कंट्रोल करी रहिबाकू अंतःकरण शुद्ध रखी घटना विषय वस्तु संसार ठारू संबंध अलगा करी कर्म करने योग कहिछंती। थॉट को कंट्रोल करी भगवत चेतना रे गॉड कॉन्शियसनेस स्टेट रे रही कर्म करने योग कहा जाइछि। आज द्वितीय अध्याय श्लोक 48 रु 50 भगवान आमको आज शिक्षा देवे से विषय कौन जानिबा। श्लोक 48 योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तुम्हें आसक्ति त्याग करी सिद्धि असिद्धि रे सम होई योगस्थ होई कर्म कर, कारण समता को ही योग कुहा जाए। आसंतु यार व्याख्या सुनिबा। संगम त्यक्त्वा अर्थात निर्लिप्त अवस्था रे रही कर्म करिबा। सिद्धि असिद्धि रे समान रही सबु विषयरु असंग होई कर्म करी चाल। भगवान कहिले योगस्थ हुआ ओ कर्म करी चाल। आमे जदि कौनसी चाकरी करती ताहले आमको सही चाकरी प्रति मोह लगी जाए। दरमा पाइले खुशी लगे, गर्व अनुभव हुए। जो सीट्रे बसी काम करती से मध्य अटैचमेंट हो जाए। जो पोस्ट की पावर रे रहती से मध्य मोह लगी जाए। आमर ध्यान केवल काम प्रति न रही अनेक जिनिस आड़कू विक्षिप्त हुए। कौन कले लोके मते भल कहिबे, प्रशंसा करिवे, मोर प्रमोशन हब, दरमा केमिति बढ़िब इत्यादि इत्यादि रे ध्यान केंद्रित हुए। भगवान कहिले आजे बाजे कथा चिंता न करी थॉट को कंट्रोल करी आत्मस्वरूप रे स्थित रहिबा सिख। किए कौन भाबिब एही विषयटी आमर सबुठु बड़ चिंता। भगवान कहिले बुद्धि को निर्मल कर, आत्मवान हुआ। थॉट को एपट सेपट न करी केवल आत्मार स्वरूपर स्थिति रे रहिबाकू सिख। अभ्यास कर। बाह्य परिस्थिति जेते खराब हेले मध्य अंतःकरणर स्थिति स्थिर रहिबा कथा। विचलित न होई कर्म करि चाल। स्थित प्रज्ञ अवस्था रे निरंतर रहिबा ही योग। अंतःकरण रे शांति आसीगले बाह्य जगत आपे आपे शांत हो जाए। आमे जानिछु बुझीछु कि बाह्य परिस्थिति खराब हेबा जोगु आमर मुंड गरम हो जाए। हिताहित ज्ञान हराई बसंती बा से एमिति कहिले सेमिति व्यवहार करिबारु आमर मुंड खराब हो गला। मासे पर्यंत राग जाएनी। एपरी करिवार अभ्यास आमर हो जाइछि। आमे भाभी नैछु बाहर परिस्थिति ही आम जीवन रे हलचल आणुछि। आमे दुखी हो जाउचे। आमे जानिबा दरकार जे आमर अंतःकरण जो दिन शांत रहिबा शिखि जीव बाहरर परिस्थिति मध्य ठीक हो जीव। आत्मार स्वरूप हेउछि प्रकाश बा लाइट। सही प्रकाश को निरंतर देखिबार अभ्यास करने को हेबो। एहाकू योग कहा जाए। अथवा निजर इष्टदेव जी भी अछंती तांकर स्वरूप को नित्य निरंतर चिंता करने को हेबो।
ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ। ବାଟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଲାଗି ପଥର କଟାକଟି କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଘର ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କୌତୂହଳବଶତଃ ସେ ଜଣେ କାରିଗରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛ? କାରିଗର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପଥର କାଟୁଛି, ଦେଖାଯାଉନି। ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲାରୁ ସେଇଭଳି ଉତ୍ତର ଆସିଲା। ତୃତୀୟ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲାରୁ ସେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଥିଲେ, ପଥରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦେଇ କରୁଥିଲେ। କହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରୁଛି ପରା। ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କେତେ ଫରକ ଥିଲା। ସମାନ କାମକୁ କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାମ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଏ ତାହା ସେବା ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଚିନ୍ତା କରି କାମ କଲେ ତାହା ଦିବ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଘରର ନିତ୍ୟ କର୍ମ କଲାବେଳେ ଯଦି ଭାବିବା ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସେବା କରୁଛି, ସେହି ନିତ୍ୟ କର୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲାଗି ହୋଇଯିବ, ସେବା ହୋଇଯିବ। ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ସେଇଭଳି ମନ ଶାନ୍ତ ରଖି ରୋଷେଇ କଲେ ରୋଷେଇର ସ୍ୱାଦ ଅଲଗା ଆସେ। ମୁଁ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ଆତ୍ମା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରେ ରହୁଥିବା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପଛରେ ବସାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ। ସେ ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବାଟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏହିପରି ନିତ୍ୟ କର୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭୂତି ଜଗନ୍ନାଥମୟ ହୋଇଯାଏ, ବୁଦ୍ଧି ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତାହା ଯୋଗ ହୋଇଗଲା। ଏହା ହିଁ କରିବାକୁ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଗସ୍ଥ କୁରୁ କର୍ମାଣି ସଙ୍ଗ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଧନଞ୍ଜୟ। ଏଠାରେ ସଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମରେ ଲାଇକ୍ସ ଡିସଲାଇକ୍ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ, ମୋହ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ମୋତେ ଏହା ଭଲ ଲାଗେ, ସେ କାମ ଭଲ ଲାଗେନି, ଏସବୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନଷ୍ଟ ମୋହାଭବ, ନଷ୍ଟ ମୋହା ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ମୁକ୍ତି, ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଶ୍ଲୋକ 49। ଦୂରେଣ ହ୍ୟପରଂ କର୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗାଦ୍ ଧନଞ୍ଜୟ ବୁଦ୍ଧୌ ଶରଣମନ୍ୱିଚ୍ଛ କୃପଣାଃ ଫଳହେତବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଅପେକ୍ଷା ସକାମ କର୍ମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକୃଷ୍ଟ। ତେଣୁ ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିର ଆଶ୍ରୟ ନିଅ, କାରଣ ଫଳର ହେତୁ ହେଉଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀନ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣିବା। ଭଗବାନ ସକାମ ଭାବକୁ ଅତି ନିକୃଷ୍ଟ କରି ଦୀନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସକାମ କର୍ମ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି। ସେ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଃଖର ସାଗରରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ବିକଳ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ ଡାକୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଭଗବାନ ବୋଧେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ସେ କାହିଁ ମୋ ଡାକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦୟା କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ କର୍ମ କରନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ଆତ୍ମାକୁ ଲୀନ କରି ରଖନ୍ତି, ସଂସାରରେ ରହି ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିର ବିବେକର ଆଶ୍ରୟ ନିଅ, ତାକୁ ଧରି ଚାଲ। ମନକୁ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖି କର୍ମ କରି ଚାଲ। ଯାହାଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ହୁଏନି ସେମାନେ ଖାଲି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଖାଲି ସ୍ଥାନକୁ ଭରିବାକୁ ଅହଙ୍କାର, ମୋହ, ଲୋଭ, ଡର, ଘୃଣା ଆଦି ମାୟା ମାଡ଼ି ବସେ। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆତ୍ମାକୁ ରଖି ପରମାତ୍ମ ଚିନ୍ତନ ମନନ କରି କରି କର୍ମ କର, ନିଷ୍କାମ ସେବା କରି ଚାଲ। ଏଠାରେ କର୍ମଯୋଗକୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ କୁହାଯାଇଛି। କର୍ମଯୋଗୀ ସଂସାରର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସେବାର ସାମଗ୍ରୀ ମନେକରି ନିଜର କର୍ମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ନିଜକୁ ଅତି ସହଜ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି।
ତେଣୁ ସୁଖର ସାଗରରେ ନିରନ୍ତର ଭାସୁଥାନ୍ତି। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ଭାବ ଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ହିଁ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୁଏ। ଏଠାରେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଓ ସକାମ କର୍ମର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଇ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ତୁଳନୀୟ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯଦି ପାହାଡ଼ ହୁଏ ତେବେ ସକାମ କର୍ମ ଧୂଳି ସହିତ ସମାନ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଏକ ପ୍ରକାରର ସାଧନା। ଏଠାରେ ସେବା ଓ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ୍। ଦୁଇଟି ଯାକ ନ ରହିଲେ କେବଳ କର୍ମ ହୁଏ, ଏହା କର୍ମ ଯୋଗ ହୋଇପାରେନି। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଗଡ୍ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ କରାଏ, ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ କରାଏ, କିନ୍ତୁ ସକାମ କର୍ମ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନ କରାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଦୀନ, ଅତି ନିକୃଷ୍ଟ। ଏହାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଶ୍ଲୋକ 50। ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଜହାତିହ ଉଭେ ସୁକୃତ ଦୁଷ୍କୃତେ ତସ୍ମାତ୍ ଯୋଗାୟ ଯୁଜ୍ୟସ୍ୱ ଯୋଗଃ କର୍ମସୁ କୌଶଳମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ସମବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ଏଠାରେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ପୁଣ୍ୟ ଓ ପାପ ଉଭୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅ, କାରଣ ଯୋଗ ହିଁ କର୍ମରେ କୁଶଳତା। ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣିବା। ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଜହାତିହ ଉଭେ ସୁକୃତ ଦୁଷ୍କୃତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମନିଗ୍ରହୀ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ରହିତ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଦିବ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ସେ ପୂଜ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ତାହାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରେ ନାହିଁ। ଯେପରି ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ବିନ୍ଦୁଏ ଜଳ ପଡ଼ିଲେ ତାହା ପତ୍ରରେ ଲାଗି ନପାରି ଢଳ ଢଳ ହେଉଥାଏ, ସେହିପରି ଆତ୍ମବାନ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ହୋଇଯାନ୍ତି। ତସ୍ମାତ୍ ଯୋଗାୟ ଯୁଜ୍ୟସ୍ୱ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗରେ ସ୍ଥିତ ହୁଅ। ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କଲାବେଳେ ଯେପରି ଆମେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ପ୍ଲଗ୍ ପିନ୍କୁ ନେଇ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲଗାଉ, ତାକୁ ଯୁକ୍ତ କରୁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆତ୍ମା ରୂପକ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରି ଏହି ସଂସାରରେ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କରିବା ଅର୍ଥ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଭରିବା। ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରଚୟିତା, ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ଶକ୍ତିର ସାଗର, ଆନନ୍ଦର ସାଗର। ସେହି ବିନ୍ଦୁଏ ଆନନ୍ଦ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ସଂସାରରେ ରହି ଆମେ କାମ କରି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଯୋଗଃ କର୍ମସୁ କୌଶଳମ୍। ଅର୍ଥ ହେଲା କର୍ମରେ ଯୋଗ ହିଁ କୁଶଳତା। ଯୋଗସ୍ଥ ହୋଇ କର୍ମ କରିବାର କୌଶଳ ବା ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏହି ସ୍କିଲ୍କୁ ନିହାତି ଶିଖିବା ଦରକାର। ଏହାକୁ କୌଶଳ ବା ସ୍କିଲ୍ କାହିଁକି ଭଗବାନ କହିଲେ? ଯେମିତି ଜଣେ ମେକାନିକକୁ କଳକବ୍ଜା ଯୋଡ଼ିବାର କୌଶଳ ଶିଖିବାକୁ ହୁଏ, ଜଣେ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିର କୌଶଳ ଶିଖିବାକୁ ହୁଏ, ଜଣେ ରାନ୍ଧୁଣିଆକୁ ରନ୍ଧାର କୌଶଳ ଶିଖିବାକୁ ହୁଏ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀକୁ ବିଦ୍ୟାର କୌଶଳ ଶିଖିବାକୁ ହୁଏ, ଜଣେ ସିପାହୀକୁ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଶିଖିବାକୁ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧକଙ୍କୁ ଯୋଗସ୍ଥ ହୋଇ କର୍ମ କରିବାର କୌଶଳ ଶିଖିବାକୁ ହୁଏ। କୌଶଳକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଅଭ୍ୟାସ ବିନା ଏହା ସମ୍ଭବ ହିଁ ନୁହେଁ, କାରଣ ମାୟାର ଜାଲରେ ଆମେ ବନ୍ଧା। ସାଧକଙ୍କୁ ବହୁତ ସଜାଗ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହୁଏ। ଥଟ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଆତ୍ମାରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଆତ୍ମନିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଥଟ୍
टिके एपट सेपट हेले संसार कथा मन पड़े। संसार आड़ को जीवा मात्रे आमर शक्ति क्षीण हुए, बैटरी डाउन हुए। सदा सर्वदा बैटरी को चार्ज रखा हुए। कर्मणा बध्यते जंतु, कर्म रे मनुष्य बांधी होई रही। जो कर्म स्वभावत बंधनकारक ताहा मुक्ति प्रदायक होई जिबा ही कुशलता बा स्किल। एठारे मानसिक स्थिरता बा शांति और निष्काम भावरे सेवा ही कुशलतार अंतर्भुक्त करबाकू हेबो। निजर थॉट निजे ही ट्रैफिक पुलिस हबाकू पड़िबो। पुओ झियो पड़िशा घर घर दुआर स्त्री स्वामी सांग साथी अन्यान्य संबंधी एमाने देह और देहर संबंधी एमानक पई मंगल कामना करी ब्लेसिंग देई हबो, किंतु एमानक पई चिंता करि हबोनी। आमे से सब चिंता करबा पई एठाकू आसीने। आमे जणे जणे साधक, ए सब साधकर काम नुहे। जेमिति चिंता संसार आड़ को जीव, ट्रैफिक कंट्रोल रे अलर्ट हेबाकू हेबो। जेते जेते अलर्ट रहिबा शिखी जीव, मस्तिष्क जाग्रत अवस्था रे रहिबो। भगवान यहा को ही कहिसंती, अर्जुन जाग्रत हुआ। अलर्ट न रहिबाकू सुसुप्ति अवस्था कहा जाए और हाई अलर्ट रे रहिबाकू जागृति अवस्था कहा जाए। अत्यधिक जागृति आसीगले साधक शोइथिबा अवस्था रे मध्य कॉन्शियस रुहंती। शरीर ही शोई थाए, मस्तिष्क अलर्ट रहे। यहाँ ही कर्म रे कुशलता। आज पाई एतिकी। ओम तत्सत।